हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी +3 6 सेमिस्टर डीएससी 3 बासीमोड़ा सुरेंद्र महांती। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। बासीमोड़ा गल्पर गाल्पिक श्रीजुक्त सुरेंद्र महांती परिचित और सृष्टि मानकर वैशिष्ट्य निरूपण कर। आंसर। ओडिया आधुनिक साहित्यर चलती समयर सर्वश्रेष्ठ गाल्पिक होउचंती श्रीजुक्त सुरेंद्र महांती। शब्द गुंफनर अनुपमता विषय वस्तु चयन नित्य नूतनता तांको गल्पर विशेषत्व। गल्प उपन्यास समालोचना सृष्टि करी से ओडिया साहित्य रे ख्यातनामा और सम्मानास्पद व्यक्तित्व। तांकर उपन्यास गुड़िक मध्यरु अंध दिगंत, नीलशैल और शताब्दीर सूर्य ओडिया साहित्य एवं जातिर इतिहास, सभ्यता, संस्कृति एवं धर्म धारणार सफलता। नीलशैल पाई सुरेंद्र महांती केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त। यह अधिकांश भाषा अनुदित। तांकर अंध दिगंत उपन्यास प्रासंगिक राजनैतिक नेतांक प्रति एक चमत्कार विद्रूप। शताब्दीर सूर्य मधुसूदन दास को जीवनी उपरे आधारित कवि जीवनी उपन्यास। ओडिया साहित्य आकाशरे से लब्ध प्रतिष्ठित। राजनीतिर जटिल जीवनधारा सहित निजको सामिल करी से मनीष जीवन को उपलब्धि करिछंती। सुरेंद्र महांती प्राक स्वाधीनता कालरू लेखनी चालना करी आसिछंती। क्षुद्र गल्प, उपन्यास, समालोचना आदि रचना करिछंती। क्षुद्र गल्परे से निर्दिष्ट धारा सृष्टि करिछंती। उपन्यास रे मध्य नूतन भावस्पंदन प्रकाश करिछंती। से राजनीति को निजर पेशा करिथिले मध्य साहित्य तांकर जीवन। यह महान प्रतिभा 1920 मसीह कटक जिलार पुरुषोत्तमपुर ठारे जन्म ग्रहण करथिले। शिक्षा समाप्ति पर से राजनीति को पेशा भावरे ग्रहण करि नेइथिले। से जणे निर्भीक और दक्ष व्यवस्थापक भावरे लोकसभा रे गौरव अर्जन करिछंती। से जेपरि राजनीति रे प्रवेश करी व्यवस्थापक होइछंती, सेहिपरि जीवन रे ओडिशा साहित्य एकाडेमी सभापति और संवाद दैनिक संवादपत्र क्षमता तृप्त राजनीति मनीषर भ्रांत अहंकार बोध और स्वाधीनोत्तर बहुधा विक्षुब्ध भारतीय जनजीवन को से गभीर अनुध्यान करी तांकर कथा साहित्य रे प्रकाश करिछंती। आधुनिक ओडिया कथा साहित्य रे से एक उल्लेखयोग्य आसनर अधिकारी। गाल्पिक सुरेंद्र महांती संपर्क रे समालोचक महापात्र नीलमणि साहू तांकर गल्प विचार विचित्रा रे प्रकाश करिछंती जे समाज और तार अनुष्ठानिकंक प्रति एवं पर्याक दृष्टिकोण गोष्ठीर उत्पीड़न लागी व्यक्ति जीवनर आदर्श अनुसरण रे व्यर्थता, अपरगता और नैराश्यबोध, क्षयशील बुर्जोया सभ्यता और क्षमताधिकारी मानकर कूटचक्रांतपूर्ण शोषण मनोवृत्ति प्रति निर्मम कटाक्षपात, अतीत प्रति एवं रोमांटिक भावालुता, जीवनर प्रतिष्ठित मूल्य मानकर असारता प्रतिपादन प्रति निर्मम कटाक्षपात, अतीत प्रति एवं रोमांटिक
ଭାବାଳୁତା, ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୂଲ୍ୟମାନଙ୍କର ଅସାରତା ପ୍ରତିପାଦନ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଚାବୁକ ପ୍ରହାର ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପଟିର ପ୍ରତିପାଦ୍ୟ ବିଷୟ। ଶବ୍ଦ ଯୋଜନାରେ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କରିବାର ପ୍ରୟାସ, ନାନା ପରିଚିତ ଏବଂ ଅପରିଚିତ ପରିବେଶ ଗୁଡ଼ିକର ମନୋଜ୍ଞ ଜୀବନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା ତାଙ୍କ ଶୈଳୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରାୟତଃ ନିଶିକାଲ ହେଲେ ବି ବହୁ ବିଚିତ୍ର ଅଭିଜ୍ଞତା, ଅନୁଭୂତି ଓ ପରିବେଶର ପରିଚୟରେ ସମୃଦ୍ଧ। କଥାକାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟକୁ କଳାପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। କଥାକାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର କଥା ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷ, ସମାଜ ଓ ଜୀବନର ଆଲୋଚ୍ୟ। ତାଙ୍କର କଥା ସାହିତ୍ୟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପାଠକ ବିଚିତ୍ର। ମଣିଷର ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖେ। କେତେବେଳେ ସେହି ମଣିଷ ରାଜନୀତିର ବ୍ୟୁହ ଭିତରେ ଅସହାୟ, କେତେବେଳେ କ୍ଷମତାତୃପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ଏକାନ୍ତ ନିଃସଙ୍ଗ ଓ କରୁଣ, କେତେବେଳେ କ୍ଷୟିଷ୍ଣୁ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବିଦଗ୍ଧ, କେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ମୁହ୍ୟମାନ। ସେ ଯେପରି ଏହି ସମାଜର ଚଳନ୍ତି ସମୟର ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଂଘାତକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ସେହି ଇତିହାସର କୁକ୍ଷି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରି ମଣିଷ ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣାଇଅଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧଯୁଗୀୟ କେତେକ କଥାବସ୍ତୁ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀକୁ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମନୋଜ୍ଞ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ସେ ଚିରନ୍ତନ ମଣିଷର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳୀୟ ଇତିହାସରୁ ସେ ସମଗ୍ର କରିଛନ୍ତି କେତେକ ଉପାଦାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥା ସାହିତ୍ୟରେ ତାକୁ ସେ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବୌଦ୍ଧଯୁଗୀୟ ଗଳ୍ପ ଉପରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଳାତ୍ମକ ହୋଇଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କେବଳ ଗାଳ୍ପିକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ଔପନ୍ୟାସିକ। ଅନ୍ଧଦିଗନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏକ ସାର୍ଥକ ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜନୀତିରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା କ୍ଷମତାତୃଷ୍ଣା, ଶଠତା, ଆତ୍ମପ୍ରବଞ୍ଚନା। ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜନୀତିରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା କ୍ଷମତାତୃଷ୍ଣା, ଶଠତା, ଆତ୍ମପ୍ରବଞ୍ଚନା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅସହାୟତାକୁ ଔପନ୍ୟାସିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧଦିଗନ୍ତ, ନୀଳଶୈଳ ଓ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଏହି ତିନିଟି ଉପନ୍ୟାସ ଐତିହାସିକ ଉପନ୍ୟାସ। ଏହି ଉପନ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ସେ ଖୋଜିଛନ୍ତି ଦର୍ପିତ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନା। ନୀଳଶୈଳ ଓ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ନୀଳଶୈଳ ଓ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ନୀଳଶୈଳ ଉପନ୍ୟାସଟି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ। କାଳାନ୍ଧର ତାଙ୍କର ଏକ ଅନ୍ୟତମ ବଳିଷ୍ଠ ଉପନ୍ୟାସ। ହଂସଗୀତି ଉପନ୍ୟାସରେ ଆଧୁନିକ ଅବକ୍ଷୟଗ୍ରସ୍ତ ସମାଜର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଆଲେଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଆଧୁନିକ ଜଡ଼ବାଦୀ ମଣିଷକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବସ୍ପନ୍ଦନର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଜଗତ ମନୋଜ୍ଞ। ସେ ଜଣେ ଜୀବନଧର୍ମୀ ଓ ପ୍ରାଣସ୍ପର୍ଶୀ ଗାଳ୍ପିକ। ଚମତ୍କାର ଚିତ୍ରକଳ୍ପ, ଉପମା ଓ ପ୍ରତୀକର ବ୍ୟବହାରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳ୍ପ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ। ସମସ୍ୟା ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ସମାଜର ଅନ୍ତଃସ୍ୱରକୁ ସେ
ଗଳ୍ପମାନଙ୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ସବୁଜ ପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲାପ, ମହାନିର୍ବାଣ, ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ, ମହାନଗରୀର ରାତ୍ରି, ଦୁଇ ସୀମାନ୍ତ, ବାଟକଟା ଓ କବି ଓ ନର୍ତ୍ତକ, ମାଂସର କୋଣାର୍କ ଆଦି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପରେ ରହିଛି ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରତିଭା, ଭାଷାର ଯାଦୁକାରୀ ସ୍ପର୍ଶ ଓ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ। ସେ ଯେପରି ଦେହାତୀତ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସବୁଜ ପତ୍ରର ସବୁଜିମାରେ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ମାନସ ଯେପରି ଦେହର କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେହିପରି ରୁଟିର କଥା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେପରି ଆତ୍ମଭର, ଗୋଲାପର ଧୂସରିମାରେ ସେହିପରି ବିକଳ୍ପ ବିଧୃତ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗଳ୍ପ ଜୀବନର ଦୁର୍ବାର ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରଗଳ୍ଭ ନିର୍ମାଣ, ମୃତ୍ୟୁ, ନୈରାଶ୍ୟ, ଦୁଃଖ ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ସେ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବିନୀତ ଜୀବନକୁ। ଏହା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗଳ୍ପ ମାନସର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସାର୍ଥକ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଧାର କରି ସେ ଚରିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସଟି ରଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୁଳବୁଦ୍ଧ ନାମକ ଆଉ ଏକ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଚରିତ୍ର ଉପନ୍ୟାସଟି ରଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୁଳବୃଦ୍ଧ ନାମକ ଆଉ ଏକ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସମାଲୋଚକ। ସେ ଫକୀରମୋହନ ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଚନା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟାକାଶରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ। ଏହି ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ଆଦିପର୍ବ ଓ ମଧ୍ୟପର୍ବ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ବଳିଷ୍ଠ ଏବଂ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମବିକାଶ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ବଳିଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ। ପେଙ୍କି ଡାଏରୀ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅନବାଦ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରଭାବ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କଳିଙ୍ଗ ଦୈନିକ ସହାୟତା ପତ୍ରର ସମ୍ପାଦନ ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ। ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମ୍ବାଦର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ରାଜନୀତିର ଜଟିଳତା ଭିତରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେ ସାହିତ୍ୟ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ସେ ରାଜନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସାଧନାରେ ମନୋନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଉପରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି। ରାଜନୀତି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ କ୍ଷମତା ଲୋଲୁପ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ରୂପ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାହିତ୍ୟକାର ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ନୁହେଁ, ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ପରିଚିତ। କଥାକାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଲେଖନୀ ଅଜସ୍ରାବୀ। ସେ ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ ଓ ଉପନ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବହୁବିଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନାନା ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦିଗନ୍ତ, ଜୀବନର ଅତଳ ରହସ୍ୟ, ମାନବିକତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା, ଚେତନା, ଛଳନା ପ୍ରବଣତା,
ପ୍ରବଞ୍ଚନାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନର ବହୁମୁଖୀ ଦିଗକୁ ସେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ନିଜର ଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଶୈଳୀ ଜୀବନର ପରି ତଥାପି ଏକ ଅସମାପ୍ତ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଧାରଣା ଯେ କୌଣସି ଲେଖକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀରେ ଉପନୀତ ହେବାରେ ତାଙ୍କର କଳାଗତ ବା ସାହିତ୍ୟିକ କ୍ରମ ବିଳୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନିତ୍ୟ ନୂତନର ସନ୍ଧାନ ଜୀବନକୁ ସବୁଜ ରଖିବା ପରି କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ରୀତିର ଗତିଶୀଳ ଅନୁଶୀଳନ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସତେଜ ରଖେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀ ବା ରୀତି ନାହିଁ। କଥାକାର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଏକାଧାରରେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଓ ସାହିତ୍ୟିକ। ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ସେ ବହୁ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଗାଳ୍ପିକ, ଔପନ୍ୟାସିକ ଓ ସମାଲୋଚକ। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉପନ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକ ନୀଳଶୈଳ, କୃଷ୍ଣାବେଣୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ବଧୂ ଓ ପ୍ରିୟା, କାଳାନ୍ତର, ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ସବୁଜ ପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲାପ, ମହାନିର୍ମାଣ, ମରାଳ ମୃତ୍ୟୁ, ମାଂସର କୋଣାର୍କ, ସମାଲୋଚନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ଫକୀରମୋହନ ସମୀକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟପର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟପର୍ବ, ଶେଷ ସ୍ତମ୍ଭ ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କାଳରୁ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ଯୁଗ ରୁଚିକୁ ନେଇ ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନ କରିବାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରତିଭା ଅନନ୍ୟ ଅସାଧାରଣ। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପରେ କବିତାର ସରଳତା, ନାଟକର ସଂଳାପ, ଗଦ୍ୟର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉପନ୍ୟାସର ସରସତା ହିଁ ଏକ ସମୟରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥାଏ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ନବଜାଗରଣ ସମୟରେ କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର କ୍ରମ ବିକାଶ ସାଧିତ ହେଲା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେରିକାର ଲେଖକ ଓ ସମାଲୋଚକ ଏଡିଗାର ଏଲେନ୍ ପୋ କ୍ରମ ବିକାଶ ସାଧିତ ହେଲା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେରିକାର ଲେଖକ ଓ ସମାଲୋଚକ ଏଡିଗାର ଏଲେନ୍ ପୋ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ନିଥାନିଏଲ ହଥର୍ଣ୍ଣ ୱେଲ୍ସ ପ୍ରଭୃତି ଗଳ୍ପକାରମାନେ ଆଶାନୁରୂପକ ଅଭିନବତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ମଫାସା ଓ ରୁଷିଆର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ନ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା କାହାଣୀ ଏବଂ ତାରି ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରି କିମ୍ବା ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି, 32 ସିଂହାସନ, ଚତୁର ବିନୋଦ, ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ ପ୍ରଭୃତି ଆଜି ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ବୋଲି କହିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନାହୁଁ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀ ଗତାନୁଗତିକ ଓ ବୈଚିତ୍ର୍ୟହୀନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2, ମଣିଷର ଭ୍ରାନ୍ତ ଅହଙ୍କାର ବୋଧ କିପରି ବାସିମଡ଼ା ଗଳ୍ପରୁ ବା ଗଳ୍ପକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି ଆଲୋଚନା କର। ନଚେତ୍ ବାସିମଡ଼ା ଗଳ୍ପର ନାମକରଣ ସାର୍ଥକତା ପ୍ରତିପାଦନ କର। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ପଥିତଯଶା ସ୍ରଷ୍ଟା ଭାବରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଅଶେଷ ସିଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ। ବନ୍ଦୀ ଗଳ୍ପରୁ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଘଟାଇ 150ରୁ ଅଧିକ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଥିବାର ଗୌରବ ସେ ଅର୍ଜନ କରିପାରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଉପନ୍ୟାସ ରଚନାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସିଦ୍ଧହସ୍ତତା ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା, ଜୀବନୀ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ସମ୍ପାଦକୀୟ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରେ। ଅଭିଜାତପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚମତ୍କାର କଥନ ଶୈଳୀ ତାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବାସିମଡ଼ା ଗଳ୍ପଟି ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗଳ୍ପ, ଯେଉଁଥିରେ ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷଟି ଦାମ୍ଭିକତା ଶେଷରେ
କରୁଣ ତଥା ନିସଙ୍ଗତାରେ ନିରମି ଯାଇଛି ବା ନରମି ଯାଇଛି। ବାହୁବଳକୁ ନେଇ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଦେଖାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ କେତେ ଅସହାୟ, କେତେ ନିଃସଙ୍ଗ, ଏପରିକି ଶବଦାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ତାହାର ବାସ୍ତବ ଦିଗ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବାସିମଡ଼ା ଗଳ୍ପରେ। ତହିଁରୁ ଗାଁର କାନଗୋଇ ସାହି, ସେହି ସାହିରେ ଆଗେ ଥିଲେ ଦୁଇ ଭାଇ, ଦୁଇ ଅଂଶ। ବଡ଼ ଅଂଶ 10 ପଣ, ସାନ ଅଂଶ 6 ପଣ। ବଡ଼ ଅଂଶରେ 6 ଭାଗିଦାର, ସାନ ଅଂଶରେ 5 ଭାଗିଦାର। ଖାତା ପଢ଼ା ହୋଇ ନାହିଁ କାନଗୋଇ ସାହିରେ। ତେଣୁ ସବୁଦିନେ ଜାଗାକୁ ନେଇ କୋରୁ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। କାହା ବାଡ଼ କାହା ଜମି ଉପରକୁ ଦାଢ଼େ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ତ କାହା ଚାଳ ଓଳି, କାହା ହାତୀ ଅନ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳେଇ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି। କିଏ କାହା ବାଡ଼ିରୁ ଜହ୍ନି କଷିଟାଏ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଇଛି ତ କାହା ଗୋରୁ କାହା ଚାଳରୁ ଛଣ ବିଡ଼ାଏ ଅଟାରି ଖାଇଛି ଆଦିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସଦାସର୍ବଦା କଳି ତକରାଳ ଲାଗିବା ଗୋଟିଏ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଥାଏ। ନିଧି କାନଗୋଇ ସାଇ ଅଂଶର ଜଣେ ଅଂଶୀଦାର। 5 ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଭିନ୍ନେ ହୋଇଛନ୍ତି ଗତ ପୁରୁଷରୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭାଗରେ ଡିହ ବାଡ଼ି 10 ଗୁଣ୍ଠ। ସମସ୍ତେ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସାନ ଅଂଶର ମୁରବୀ ହେଉଛନ୍ତି ନାଥ ଦାଦି। ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ନେଇ ଗାଁରେ ଆସି ରହନ୍ତି। ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଲା ପରେ ପେନ୍ସନ୍ ନେଇ ଗାଁରେ ଆସି ରହିଛନ୍ତି। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ସେ ଥିବା ନଥିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଧଇଁ କାଶ ଆଉ ଶ୍ୱାସ ବେମାରୀରେ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କଷ୍ଟ। ନିଧି କାନଗୋଇ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରାଇ ଦବାଇ ଠେଙ୍ଗା ଉଞ୍ଚେଇ 2 ଅକ୍ଷରୀରେ ଶୋଧି ନିଜେ ଯାହା ପାରନ୍ତି ସବୁ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ଠାରୁ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଜବରଦସ୍ତ ପାଇଥାନ୍ତି। ନିଧି କାନଗୋଇଙ୍କ କଥାକେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ମାଡ଼କୁ ଶିବଙ୍କ ଡର। ନ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଖି ଦେଖେଇ ସୁବିଧା ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ନିଧି କାନଗୋଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ, 4 ଦଉଡ଼ି କଟା, ହୁଙ୍କା ପିଟା ମନୁଆ, ଟାଉଟର, ଗୁଣ୍ଡା, ପରୋପକାରୀ ପ୍ରଭୃତିର ଲୋକ ଥିଲା। ରାତି ଅଧରେ ଡାକିଲେ ଓ କରେ। କଥାଟା ମନକୁ ପାଇଲେ ପର ପାଇଁ ବେକ ଦେଖାଏ। ସିଧା କଥାରେ ମୁହଁ ଉପରେ ଠ ଠ ଜବାବ ଦିଏ। ପାଟିରେ 2 ଅକ୍ଷରୀ ଗାଳି। ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ପୋଷି ନିଜକୁ ଚବାଇବାର ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଥିଲା। ହରିପୁରର ଗାଁ କାନଗୋଇ ସାହି ବଡ଼ ଅଭିଶପ୍ତ। ଲୋକଗୁଡ଼ା ଅତି ଦରିଦ୍ର। ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ କୋମଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜଳି ଯାଉଛି। ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ କୋରାପୁଟଠାରୁ ଗୌହାଟୀ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ପଙ୍ଗପାଳ ପରି। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅଧେ କିଏ କେମିତି ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ହାତ ଗଣତି କେତେଜଣ ବିଧବା ପିଉସୀ ଅପା ଆଦି ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଳ ଛପର ଘର। ହାଡ଼ କଙ୍କାଳ ମେଲି କେତେ ଘର ଚାଳ ଉପରକୁ ଅନାଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିଧି କାନଗୋଇଠାରୁ 15 ବର୍ଷ ସାନ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କର ତିକ୍ତ ମଧୁର ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଇଜମାଲି ଡିଓର ନାନା
ବାଣ୍ଟ କୁଣ୍ଟ ଜହ୍ନି କଷି ବା କାକୁଡ଼ି ଛିଣ୍ଡାଇ ନାନା ବାସ୍ତବ ଓ କଳ୍ପିତ ଘଟଣା ଘେନି ନାନା ବିଭତ୍ସ କଳହର ଅଶ୍ଳୀଳ ଗାଳି ଗୁଲଜ ପୁଣି ଠେଙ୍ଗା ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚିର ତିକ୍ତ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ନିଧି କାନଗୋଇ ସହିତ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ ଥିଲା ବ୍ରଜବାବୁ। ନିଧି କାନଗୋଇଙ୍କ ରୁକ୍ଷ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିଧି କାନଗୋଇଠାରୁ 15 ବର୍ଷର ସାନ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କର ତିକ୍ତ ମଧୁର ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଇଜମାଲି ଡିହର ନାନା ବାଣ୍ଟକୁଣ୍ଟ ଜହ୍ନି କଷି ବା କାକୁଡ଼ି ଛିଣ୍ଡାଇ ନାନା ବାସ୍ତବ ଓ କଳ୍ପିତ ଘଟଣା ଘେନି ନାନା ବିଭତ୍ସ କଳହ ଅଶ୍ଳୀଳ ଗାଳି ଗୁଲଜ ପୁଣି ଠେଙ୍ଗା ଉଞ୍ଚା ତିକ୍ତ ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ନିଧି କାନଗୋଇ ସହିତ ଖୁବ୍ ପରିଚିତ ଥିଲା ବ୍ରଜବାବୁ। ନିଧି କାନଗୋଇଙ୍କ ରୁକ୍ଷ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିପୀଡ଼ିତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଜୀବନରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସୁନ୍ଦର ଓ ସ୍ମରଣୀୟ। ଅଭିଶପ୍ତ ହରିପୁର କାନଗୋଇ ସାହି ଦାଣ୍ଡରେ ନିଧି କାନଗୋଇଙ୍କର କଳା ଟିକ୍ଟିକ୍ ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡିଆ ଅଶ୍ଳୀଳ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଭଲ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଗାଳି ବର୍ଷଣ କରି ବା ହାତରେ ପଟେ କଟୁରୀ ଆଉ ଡାହାଣ ହାତରେ ଖଣ୍ଡେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଯିବା ସମୟରେ ଯେ କେହି ଲୋକ ଭୟରେ ଥରିଥାନ୍ତି। ନିଧି କାନଗୋଇଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସତେ ଯେପରି ଘୁଷୁରୀ ବେକରେ ମଲ୍ଲିମାଳ ସଦୃଶ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତର ଶାଗ ଖରଡ଼ାର ସ୍ୱାଦ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାନଗୋଇ ସାହିରେ ଅନେକ ଲୋକ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ନିଧି କାନଗୋଇଙ୍କ ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇ ଆରପୁରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସଂସାର କହିଲେ 2 ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ବଡ଼ ପୁଅ ମାଡ଼ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଛି। ସାନ ପୁଅ ବଇଦ, ସେ ମାଛ ଧରେ, ରାତିରେ ଯାହା ବାଡ଼ିରୁ ପାରେ ତା ବାଡ଼ିରୁ କଦଳୀ ପଣସ ଚୋରି କରେ, ପାନ ବେପାର କରେ। ଝିଅ ସାରି 9 ବର୍ଷ ଦିନୁ ମାଠିଆରେ କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼େ, ବାସନ ମାଜେ, ଭାତ ରାନ୍ଧେ ଆଉ ଭାଇଠାରୁ ପିଠା ଖାଏ। ବାପାଠାରୁ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଗାଳି ଶୁଣେ। ନିଧି କାନଗୋଇର ଘର କହିଲେ ଭୁଷୁଡ଼ା ମାଟି କାନ୍ଥ ଉପରେ 3 ବର୍ଷ ତଳର ପାଣି ଖତରା ପାଉଁଶିଆ ଚାଳ। ଘର ଦାଣ୍ଡରେ ଗୁଣ୍ଡେ ଜମିରେ ବାଇଗଣ, ଲଙ୍କା ମରିଚ, ଖଡ଼ା ଆଉ କଦଳୀର ଜଙ୍ଗଲ। ନିଧି କାନଗୋଇ ବାଇଗଣ ଲଙ୍କା ମରିଚକୁ ସମ୍ବଳ କରି ଚଳିଛି, ଠକିଛି, ଚୋରି କରିଛି, ଦଗାବାଜି କରିଛି, ଅନ୍ୟକୁ ତଳି ତଳାନ୍ତ କରିଛି। କାହାରି ପାଖରେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ନାହିଁ। ତା ତୁଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ 2 ଅକ୍ଷରୀ ସମ୍ବୋଧନ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେତୁ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ହରିପୁର ଗାଁକୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଯାଇଥିଲେ ଘର ଛପର କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ କାନଗୋଇ ସାହିରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ନୀରବତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସବୁଥିର ପରି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଧି କାନଗୋଇଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଚିତ୍କାର ନ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପୁଅ ବଇଦକୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଲେ। ବଇଦ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ କରି ବାପାଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିବା କଥା କହି ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲା। ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ କୁଢ଼ ଭିତରେ ନିଧି କାନଗୋଇ ରହିଥିବା ବାଳିଆକୁ ଯାଇ ଦେଖିଥିଲେ। ଗୁମ୍ଫା ପରି ଭିତରଟା ଅନ୍ଧାର। ମୁତର ସନ୍ତସନ୍ତିଆ
ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି। ନିଧି ଖଣ୍ଡେ ଛିଣ୍ଡା ବିଛଣା ଉପରେ କାନ୍ଥକୁ ଆଉଜି ବସିଲା। ଦେହ ଫୁଲି ଯାଇଛି ବେଙ୍ଗ ପରି। ହଳଦିଆ ଦିଶୁଛି ମୁହଁ ଫୁଲି ଆଖି ଦୁଇଟା ଦିଶୁନାହିଁ। ପେଟଟା ଫୁଲି ଯାଇଛି ଅଳିଆ ପରି। ଗୋଡ଼ ବାଉଁଶ ନଳି ପରି ସରୁ ସରୁ। ହାତରେ ବାଡ଼ି ଧରି ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଶେଷ ସାହାରା ଭାବେ ଝିଅ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ଗର୍ଜନ ତର୍ଜନ ଆଉ ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଗାଳି ଗୁଲଜ। ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ନିଧି କାନଗୋଇଙ୍କ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଶରୀରର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଦେହ କ'ଣ ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ନିଧି କାନଗୋଇ ବିଶେଷ କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି। ଦେହଟା ଫୁଲି ଯାଇଛି। ମନରେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗକୁ ବେଖାତିର କରି ମଧ୍ୟ ନିଧି କାନଗୋଇ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଗଣି ଡାକ୍ତର ଔଷଧରେ ଭଲ ହୋଇନାହିଁ। ମାସକ ତଳେ ସହରର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଲା। ମାଂସପେଶୀ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ-ଦମ୍ଭ ସବୁ ଧୂଳିସାତ୍ ହୋଇ ମାଟିର ଶରୀରର ଶେଷରେ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ୱାର୍ଡ ବାରଣ୍ଡାର ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଅନ୍ଧକାର କୋଣରେ ଖଣ୍ଡେ ଛିଣ୍ଡା କମଳରେ ନିଧି କାନଗୋଇଙ୍କ ମୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ାଗୁଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ନିୟମାନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ମୋଡ଼ା ରଖିବା ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ। ସକାଳୁ ମୋଡ଼ା ନ ଉଠିଲେ ମହେନ୍ତର ମୋଡ଼ା ଉଠାଇ ନେବେ। ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବାବୁ। ଆକାଶର ଘମାଘୋଟ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ରାତିର ବର୍ଷଣ ମୁଖର ପରିବେଶ କଳା ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଅନ୍ଧାରର କଳା ନାଗ ଫଣାରେ କଟା ଜିଭ ପରି ଲଟା ବିଜୁଳି ଲହ ଲହ କରି ଭୟଭୀତ କରୁଛି। ନିଧି କାନଗୋଇଙ୍କ ମୋଡ଼ାବାସୀ ହେବାର ଚିନ୍ତାରେ ମର୍ମାହତ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ। ହରିପୁରର ଗାଁକୁ ହଠାତ୍ ଯାଇ ଖବର ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପରେ ଆଉ ଷ୍ଟେସନରୁ ବସ୍ ମିଳେ ନାହିଁ। 12 ମାଇଲ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। କଣିଆ ବଜାର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରୁ 2 ମାଇଲ ବାଟ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲେ ହରିପୁର ଗାଁ, ଯାହା ଦୁର୍ଗମ କିଆ ଗହୀରି ଆଉ ବାଉଁଶ ବଣ ଘରରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ। ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ରାତି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ଜମାଦାର ଶଙ୍କର ଗରଡ଼ ଆଉ ମଧୁ ଗୋଛେଇକୁ ନିଧି କାନଗୋଇଙ୍କ ମୋଡ଼ା ଜଗିବା ବାବଦକୁ କିଛି ପାଉଣା ଦେଇ ରାତି ଉଜାଗର ଫଳରେ ନାନା କଳ୍ପିତ ବ୍ୟାଧିର ଆକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। କାଲି ସକାଳେ କେଉଁମାନେ ମୋଡ଼ା ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ଆସିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜଣା ଆଶଙ୍କାରେ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ସନ୍ଦିହାନ ଥିଲେ। ସାନ ପୁଅ ବଇଦ ଆସିବ। ବଡ଼ ପୁଅ ମାଧବ ବାପା ମରିବା ଖବର ସୁଦ୍ଧା ପାଇନାହିଁ। ନାଥ ଦାଦି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଚଷା ସାଇଆ ମଡ଼ା ଭାଇ କୁଞ୍ଜ ସ୍ୱାଇଁ ଆସିବାର କିଛି ଲାଭ ନଥିବାର ଲଘୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବେ। ଏହିପରି ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମୋଡ଼ା ପାଖରେ ସାନ ଭାଇ ତଥା ସ୍ୱଜନ ନିଧି କାନଗୋଇଙ୍କ ଶବ ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇ ନାନା ଭାବନା ମଧ୍ୟରେ ଉଜାଗର ନ ରହି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ପରଦିନ 2 ପହର ବେଳକୁ ହରିପୁରିଆ ମୋଡ଼ା ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ। ଆସିବା ଭିତରେ ଥିଲେ ସିନ୍ଧୁ କାନଗୋଇ, ନିଧି ଦାଦି ପୁଅ ସାନ ଭାଇ, ସାନ ପୁଅ ବଇଦ ଇତ୍ୟାଦି। ନିଷ୍ପତ୍ତି କଥା ମୁତାବକ ଶବକୁ ଭସାଇବା ପାଇଁ ଆଣିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଶବ ମର୍ଗକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ନାନା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୟ ଦେଖାଇବାରୁ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ଶେଷରେ ଶବ ପାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଶଙ୍କର ଗରଡ଼ ହାଡ଼ ବିକ୍ରି ଲୋଭରେ ସାଲ ଉଠାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛି।
ସାଲ ପିଛା ଏକା 5 ଟଙ୍କା ହୋଇଛନ୍ତି। 5 ଟଙ୍କା ନେଇ ଶବ ଭସାଇ ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ମୋଟ 5 ଟଙ୍କାରେ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିପୀଡ଼ିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ବୋଧହୀନ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପ୍ରାଣର ସବୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ସବୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଓ ସବୁ କଦାକାର ସ୍ଥୂଳତାକୁ ବୁଡ଼ାଇ ହରିପୁରିଆଙ୍କ ଆଖି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଲତକାପୁତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତା କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା। ଗାଳ୍ପିକ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ନିଧି କାନଗଇଙ୍କ ମରଣୋତ୍ତର ଜୀବନର ଚରମ ସାର୍ଥକତା କିପରି ଅହଂଶୂନ୍ୟ ବିନିର୍ମୁକ୍ତ ହୃଦୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ୱରୂପ ଚମତ୍କାର ରୂପେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ ଲମ୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବି। ନମସ୍କାର।